बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हसी चीज़ में खुशबू है तेरे होने की, महका महका तेरे आने से समा लगता है। साहिबो, मैं इस शेर के साथ जिस शख्सियत की तरफ बढ़ रहा हूँ वो मेरे पहलू में बैठे चौधरी इश्तियाक अहमद कालू हैं। माशाल्लाह, मुस्कुराहटों से मिलने वाले ये शख्स हैं और मुस्कुराहटों से मिलते हैं और वालिहाना अंदाज में अलविदा कहते हैं। हर वक्त एक मीठी सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे खेलती रहती है। बड़े काया शख्स है। मेरा गुमान है कि उड़ती हुई चिड़ियों के पर भी गिन लेते होंगे। ज़माने में रहते हुए बहुत कुछ सीखा, सियासत भी है और इसके साथ साथ किसान इत्तेहाद के ये मरकज़ी रहनुमाओं में शुमार होते हैं। चौधरी साहब 1960 में जहानिया में पैदा हुए और 1979-80 में इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। चौधरी इश्तियाक अहमद कालू साहब को अल्लाह ताला ने दो बेटों और दो बेटियों से नवाजा है। बड़े बेटे ज़ीशान अहमद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की और अब ला का इम्तहान इनका करीब क्लियर हो जाएगा। और जानशेर कालू वो भी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के तालिब इल्म हैं, बल्कि वो मैट्रिक कर चुके हैं। बेटियां भी माशाल्लाह आला तालीम हासिल कर रही हैं। चौधरी साहब माशाल्लाह मरंजा मरंज शख्सियत के मालिक हैं और सबके साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में मिलते हैं। खुश लिबास भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं और महफ़िलों में गुफ्तगू करने का ढंग भी जानते हैं। महफ़िल हो या कोई मजमा हो, उसको बांध के रखना इनके दाएं हाथ का काम है और बाएं हाथ का समझ लें या दाएं हाथ का। बहरहाल बेहतरीन ये कंपेयर हैं। किसान इत्तेहाद के जितने भी इजलास आज तक होते रहे उनमें इनका काम खासा नुमायाँ मुमताज़ हुआ करता था और अब भी है। तो चौधरी साहब को एक दफ़ा एक सदमे से भी दो चार होना पड़ा। इनकी अहलिया कुछ अर्सा पहले वफ़ात पा गई तो ज़ाहिर है बहुत दुख की घड़ियाँ थीं। एक साथी का बिछड़ जाना, बच्चों और बच्चियों का घर में मौजूद होना। घर में औरत हो तो खावंद को कोई फ़िक्र ही नहीं रहती और अपने काम काज में या और मामलात में घर से बाहर भी चला जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उन दिनों में ये बड़े फ़िक्रमंद भी रहे। बाद में अल्लाह ने दूसरी शादी का मौका फराहम किया और माशाल्लाह अच्छा सिलसिला चल रहा है। मेरी दिली दुआ है कि ये घर पहले की तरह पुरसकून भी रहे और खुशियों की यहाँ बारिशें होती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चौधरी साहब हर एक का दिल से लिहाज और एहतराम करने वाले शख्स हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरी किताब गड़ियाला का मशहदी ख़ानदान की तकरीब रूनुमाई थी। मैंने इनको दावतनामा भेजा तो ये किसी वजह से ना जा सके। तो दूसरे दिन मैं स्कूल में था तो चौधरी साहब गुलदस्ता लिए मेरी क्लास में तशरीफ़ लाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। चौधरी साहब चूँकि अच्छा बोल लेते हैं तो वो क्लास भी ग़ुलाम यासीन कादरी साहब की थी जो अच्छे बच्चों पर मुश्तमिल थी। कादरी साहब भी वहीं मौजूद थे। तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत, बड़े ही नपे तुले अल्फाज और जचे तुले अशार के साथ अपनी तकरीर मुकम्मल की और चाय का कप पी के ये वापस आ गए। गो ये चंद लम्हे थे लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। चौधरी साहब के साथ बहुत प्यार का रिश्ता है। कुछ अर्सा पहले बाबा बाजवा यहाँ तशरीफ़ लाए तो चौधरी साहब ने बड़ी चाहत के साथ हमें बुलाया। वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हुई। साजिद खटक 56 जहानिया चैनल के जो ओनर हैं उन्होंने की और बाद में उसको बड़ी पजीराई मिली। तो चौधरी साहब आज मेरे पहलू में बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जब मैट्रिक के बाद स्कूल से निकले थे तो क्या बनने का इरादा था और क्या आपकी वो ख्वाहिशात जो आपके दिल और दिमाग पर छाई हुई थी क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई? चौधरी साहब आपको तफसीलात बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साईं तुहाडा बड़ा शुक्रिया कि तुसां
ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 5-6 ਮਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਲਰ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਪੱਗ ਪਗੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਰ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਅਸਾਂ 70 ਤੋਂ 75% ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 80% ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 4-5 ਮੌਸਮ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 27 ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋਣੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੌਥੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ, ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ, ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਸੈਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲ ਕਣਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, 75 ਤੋਂ 80% ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿਓਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਬੈਂਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ, 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੀਦ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਾਮਨ ਉਹ DAP ਨੈਟਰੋ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 60-70-80 ਮਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੈਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 32 ਪੁਲ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਰਨੇ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਕਾੜੇ ਕਈ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਂ ਉਕਾੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਹਦ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 650 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਾਏ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਅਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਬੰਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨੈਚ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਕਰ ਚੁਦਾਬਾਦੀ ਵਾਲੀ, अच्छा चलो जी वो हाँ जी, चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ किसान इत्तेहाद के हवाले से बात की, तो मैं छोटे छोटे सवाल 10-12 और करूँगा और तवक्को रखूँगा कि चौधरी साहब उनके मुख्तसर जवाब देते जाएँ। ये अपना जब किसान इत्तेहाद की तहरीक उरूज पर थी तो चौधरी मोहम्मद अनवर बड़े अच्छे तरीके से उसको लीड कर रहे थे, और कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर एक आध कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीट हम हासिल कर ले तो हमारी आवाज़ में कुछ पावर और क़ुव्वत आ जाएगी। ये सोचकर चौधरी मोहम्मद अनवर ने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि वो इलेक्शन न लड़ सके, और फिर बाद में ये सिलसिला तो जारी रहा। लाहौर में जब इनका एहतजाज था तो इन पर पानी गिराया गया वो तेज़ शावर के ज़रिए, और लंगड़ियाल साहब वहाँ जाँ बहक हो गए जो इस तहरीक का बड़ा कीमती असासा थे। और फिर खुदा का करना कि चौधरी मोहम्मद अनवर साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और इन जैसे रहनुमाओं के जाने के बाद थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज भी चौधरी साहब और बाकी लोग जो हैं वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं ताकि इनकी आवाज़ हुकूमती ईवानों तक पहुंचती रहे। तो साहब बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे कि कितने किसान हैं और किस तरह वो नहरी निज़ाम की बात कर रहे थे। वाकई हम गालियाँ तो बहुत देते हैं अंग्रेज़ों को, उन्होंने 90 साल के अरसे में 1857 से लेके 1947 के 90 सालों में एशिया को और बरसगीर पाक हिंद को आपाशी का बेहतरीन निज़ाम दिया, और आज भी वो निज़ाम दुनिया में नुमाया व मुमताज़ है। लेकिन सिंध ताश मुआहदे के बाद जब 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए, सतलुज, सुखब्यास और रावी, और 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए, चनाब, जेहलम और सिंध, तो इसके बाद अब जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि हमारे 1100 नहरें खुश्क हो गईं और 3400 खाल खुश्क हो गए, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। जबकि इंडिया में उन्होंने जागीरदारियाँ ख़त्म कर दी 1948 में, और आज़ाद मरबा हर एक के पास वहाँ ज़मीन है। जब परवेज़ इलाही यहाँ वज़ीर आला थे कुछ अर्सा पहले, और इनके रिश्तेदार बलवंत सिंह मशरकी पंजाब में वज़ीर आला थे, तो ये उनकी दावत पर इंडिया तशरीफ़ ले गए। तो इनके साथ जो सहाफ़ी थे उन्होंने देखा कि एक मरला और एक चप्पा ज़मीन भी ऐसी नहीं थी जहाँ कोई ना कोई चीज़ काश्त नहीं की। सहाफ़ियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 1948 में जागीरदारियाँ ख़त्म कर दी थी, आधा आधा मरबा हर कोई है, जान मार के हर कोई काम करता है और अच्छी फसल होती है। फिर वहाँ का ज़रूरी निज़ाम बड़ा बेहतरीन, हर खाल पे गोदाम बना हुआ है, वो मुज़ारिन को खाद स्प्रे हर चीज़ उधार दे देते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो वो आके हिसाब करके अपना रकम वसूल कर लेते हैं, फसल उठा के ले जाते हैं, और बाकी तमाम हिसाब जो होता है वो ज़िम्मेदार को दे जाते हैं। वहाँ की बिजली फ्री है और ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। जबकि हमारे यहाँ 1948 में जब लियाकत अली ख़ान और दीगर लोगों ने
जागीरदारियाँ और गोलीपाल मुरब्बे ख़त्म करने की बात की गई तो लोग उनके मुखालिफ हो गए। कुछ और वजूहात की बिना पे उनको रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। चलो वो तो जो भी हुआ हो गया। तो मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ कि लंगड़ियाल साहब की वहाँ लाहौर में एहतजाज के दौरान हलाकत और चौधरी मोहम्मद अनवर की बक़ज़ाए इलाही से वफ़ात किसान इत्तेहाद के लिए कैसा आपने महसूस किया? वो कितना बड़ा झटका था? क्या आप उस झटके को महसूस कर पाए हैं या नहीं? ये बताते हैं चौधरी इश्तियाक अहमद कालू साहब। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਕਮਾਦ ਇਹ ਕਣਕ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਨਰ ਵਾਇਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਲੰਗੜਿਆਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਇਜਤਮਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਰੂਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ अता फरमाए। जी साहिबो, जब लाहौर में एहतजाज जारी था तो ज़ाहिर है अशफाक लंगड़ियाल साहब की के जाँ बहक होने के बाद हुकूमत कुछ दबाव में थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जियो टीवी के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में अरशाद अहमद भट्टी साहब ने इस पर कुछ तबसरा किया, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में था। अब उन्होंने कहा ये जी आ गए हैं जी, हमें ये चीज़ दी जाए, वो चीज़ दी जाए। उन्होंने, अल्लाह जाने, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होगा, कहने लगे कि चौधरी अनवर साहब का मुल्तान में उन्होंने 10 मरले के प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो उसको बचाने के लिए ये भागे फिरते हैं ताकि कोई उनसे पूछे ना। तो मैंने तो ये सुना कि चौधरी साहब माशाल्लाह माली तौर पे मुतवसत नहीं मतमवल ख़ानदान से तल्लक़ रखते थे और अपनी जेब से बहुत कुछ खर्च करते थे। मुझे यकीन नहीं आया कि उन्होंने 10 मरले प्लाट पे कब्ज़ा किया होगा और उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। बहरहाल जहानिया से चौधरी अब्दुलसलाम ढिल्लू, चौधरी सईद अहमद सिंधु साहब और चौधरी मोहम्मद अशरफ वाला और दीगर लोग भी चौधरी इश्तियाक अहमद साहब कालू के साथ मुल्क के चप्पे चप्पे को इन्होंने छान मारा और जो कुछ भी हुआ इन्होंने किसान इत्तेहाद के आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया। और मुझे याद है चौधरी साहब एक दिन बता रहे थे कि जब लाहौर में गिरफ्तारियां वसी पैमाने पे हुई तो हमने जवाद अहमद का सहारा लिया जट होने के नाते, और उनके हम फ़ैन भी थे और हैं। तो उन्होंने हर थाने में हमारे साथ जाके
तावन किया और बहुत से रहनुमा जो जेलों में बंद थे उनको रिहा करवाया। तो वो ज़रा मुख्तसर तौर पर आप बयान कीजिए कि वो कैसे आपके काबू आ गए जवाद अहमद, वो तो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। वो जवाद अहमद जी इस तरह मेरे काबू आ गया कि जवाद अहमद ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਫੁੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਜਾਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਮਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਨ। साहिब, शाकर शुजाबादी को आप भी जानते हैं, आप भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। मैं सराइकी का उनका एक कथा है, मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को सारे पाकिस्तान दा दुख, मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को सारे पाकिस्तान दा दुख, जिथा जुल्म दी भा पई बलदी है, मैं को रोही चोलस्तान दा दुख, जड़े मर गए हैं वो तो मर गए हैं, मैं को जिंदा कब्रस्तान दा दुख। ये मैंने तो ऐसे पढ़ा। चौधरी साहब को माशाल्लाह शाकर शुजाबादी का काफ़ी सारा कलाम ज़ुबानी याद है, क्योंकि ये सराइकी बड़ी खूबसूरत बोल लेते हैं तो इनका सराइकी अंदाज़ भी बड़ा अच्छा है। तो मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो शाकर शुजाबादी का कलाम या उनके हवाले से जो भी मालूमात हैं वो मुख्तसर वक्त में शेयर करें। चौधरी इश्तियाक कालू साहब। ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ਿਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਤਬਕਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰ ਕਥਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਸਿੱਜ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੁਲੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਖਡੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਮੁਕਰਰ ਕਦਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਟਲ ਵੇਸਣ, ਕਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਵਲਸਣ, ਇਹੋ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾ ਪਕੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ। ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ਕ ਰਾਇਤ ਕਰ, ਜੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਹੋਂ ਤੁਮ ਤੂੰ ਘਟ ਕਾਇ ਨੇ, ਕਲਮ ਖੈਰਾਤ ਮੇਡੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਾਤ, ਕਲਮ ਖੈਰਾਤ ਮੇਡੀ ਹੈ ਚਲੇਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬੰਦ ਛੋੜੇ, ਹੁਣ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਅਸਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖ ਰਵਣ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਾਕਰ ਰਕਬਾ ਸੁੰਝ ਰਕਸੂੰ, ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਆਤੇ ਆਂਦਾ ਰੱਖ ਯਾਰਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਦੋ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਹੂਮ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀਦ ਸਜਣ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੁੰਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਦੀਦ ਕਿਦਾਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੀਂਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਮੰਗ ਵਾਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਸੇਸੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਸ਼ਾਕਰ ਖੀਰ ਪਿਲਾ ਬੇਦੀਦ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਖੋ ਤੇ ਆਫਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਵਾਏ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਲਾਵੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਸਾਏ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕੰਡ ਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦੁਖਾਏ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਲਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਕੂ ਛੱਡ ਮਾਰੋ ਅਗੂ ਅਸਾਂ ਮੂਡ ਬਣਾਏ ਅਸਾਂ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਅਦਾ ਚੱਲ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦਸ ਕਾਜ਼ੀ ਉਡੂ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਉਡੂ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਡੂ ਪਾਕ ਅਮਾਮ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਡੂ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਲਦਾਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਜੋ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਰ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਏ ਕਾਲੋਂ फर्ज कज़ा पढ़सूं अज दीदार ते कर दिलदार आ गए दिलदार माशाल्लाह जी ये चौधरी साहब का हाफजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है ज़ुबानी कितना कलाम इनको याद है ये मोहब्बत की अलामत होती है किसी शख्स से और ये शाकर शुजाबादी से बहुत गहरी मोहब्बत रखते हैं सुरैकी ज़ुबान बड़ी मीठी ज़ुबान है ये पंजाबी भी बड़ी खूबसूरत बोलते हैं सराइकी भी बड़ी खूबसूरत बोलते हैं माशाल्लाह स्टेज पे जब नमूदार होते हैं तो बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं जिनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि अब कुछ सुनने को मिलेगा स्टेज पे बोलना कोई आसान काम नहीं है और हर वो शख्स मैं बहुत से लोगों के पास जाता हूँ कि इंटरव्यू में करना चाहता हूँ तो वो हंस के कहते हैं कि यार मैनू ना थोड़ी जी शर्म जी आ जाती है माइक के सामने कैमरे के सामने तो तुम सानू अगर बचा ही लो तो बड़ी अच्छी गल है मुझे अच्छी हंसी भी आई जहानियाँ 2-3 मारूफ सहाफ़ी हैं जिनको मैं सहाफ़ी समझता हूँ जो सहाफ़त की रूह को समझते हैं तो मैंने उनसे कहा तो उनमें से एक साथी ने माजरत की मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं भाइयों जैसे हैं कि मैं लिख लेता हूँ मैं महफिल में बोल लेता हूँ लेकिन कैमरे के सामने मुझसे बोलना ज़रा मुश्किल होगा तो चौधरी साहब चूँकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेज पे बोल लेते हैं पाकिस्तान भर में इन्होंने मजमों में खुल के गुफ्तगू की और महफिलें लूट कर वापस आए तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब को सलामत रखे इनके अहले खाना को भी सलामत रखे इनके जो शौक़ और ज़ौक़ हैं अल्लाह उनको सलामत रखे माशाल्लाह जीदार आदमी हैं मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत से दोस्त इनके पास बैठे होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है जिनके पास चल के दोस्त आते हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी होती है और ये उस शख्स की दिली मोहब्बतों का चाहतों का और मुलायमतों का की तरफ हल्का सा इशारा होता है कि वो शख्स अपने अंदर कुछ न कुछ ज़रूर रखता है जिसे हम मोहब्बत का नाम देते हैं जिसे हम अकीदत का नाम देते हैं जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है जो दूसरों के लिए खुलूस का जज्बा रखता है जो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देता है और चौधरी साहब में ये बातें बदरजाए उत्तम मौजूद हैं माशाल्लाह चौधरी साहब ने हिजाज़ मुक़द्दस की यात्रा भी की हज बैतुल्ला करने के बाद चंद साल ये वापस आए लोग वहाँ वैसे
इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और गुमसुम से रहते हैं, लेकिन चौधरी साहब ने सैर व सियाहत भी की और साथ साथ बदनी इबादत भी की, और जो बाकी अराकीन थे वो उन पर भी अमल किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ कभी ऊँट पे सवार हैं, कभी किसी मशीन पे बैठे हैं, वो मशीनें जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह से ज़रा हटके हैं लेकिन यही काम करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये ज़िंदा दिली है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, अफसरदा लोग खाक जिया करते हैं। चौधरी साहब को जब भी मिलें तो मुस्कुराहटों के साथ मिलते हैं और वालिहाना अंदाज में ये अलविदा कहते हैं। अल्लाह ताला इनको इन मुस्कुराहटों, इन कल्बी जज्बात, इन कल्बी एहसासात, इन मोहब्बतों समेत सलामत रखे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।